नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे कक्षा 6 सेम 1 प्रथम सत्र का जो भी व्याकरण टॉपिक है वो उसको हम यहाँ समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए देखते हैं व्याकरण टॉपिक में कौन कौन से हमने पसंद किए हैं, ऐसे शीर्षक लिए हैं जैसे कि विरोधी शब्द। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि विरोधी शब्द को हम विलोम शब्द भी कह सकते हैं। आपकी एग्जाम में कई बार ऐसा भी लिखने का देखेंगे कि विरोधी शब्द नहीं लिखा है, पर उसकी वजह वहां पर विलोम शब्द परीक्षक ने दिया है। तो आपको विलोम शब्द का अर्थ पता होना जरूरी है। विलोम शब्द का अर्थ है विरोधी, और विरोधी शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? विलोम। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसमें हम कुछ शब्द, जैसे कि पहला शब्द है दयालु। तो दयालु शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या हो सकता है? तो दयालु का विलोम शब्द है निर्दयी। उसी तरह बहुत तो थोड़ा, उसी तरह स्वस्थ तो अस्वस्थ, खुश नाखुश। जन्म, उसका विलोम शब्द है मरण। बुराई, उसका विलोम शब्द है भलाई। आपके परीक्षक है, आपके शिक्षक है, वह विलोम शब्द आपको परीक्षा में पूछेंगे तो वह यह भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ दयालु और निर्दयी शब्द देखते हैं तो उसकी बजाय वो पहले निर्दयी शब्द को लिखेंगे। तो आपको क्या दर्शाना है? हाँ, निर्दयी शब्द पहले दिया है तो उसका आंसर होगा दयालु। ऐसे भी वह पूछ सकते हैं। उसके बाद देखेंगे पास, तो उसका विलोम शब्द है दूर। शुभ, उसका विलोम है अशुभ। जीवन, उसका विलोम है मृत्यु। प्रकाश, उसका विलोम शब्द है अंधकार। स्वामी, उसका विलोम है दास। जड़, उसका विलोम है चेतन। स्वच्छ, उसका विलोम है गंदा। देश, उसका विलोम है विदेश। उसी तरह प्रिय, उसका विलोम है अप्रिय। अधिक, उसका विलोम शब्द है कम। भूमि, उसका विलोम शब्द है आकाश। उजाला, उसका विलोम शब्द है अंधेरा। लंबा, उसका विलोम शब्द है छोटा। रात, और उसका विलोम शब्द है दिन। अब हम कुछ समानार्थी शब्दों को देखेंगे, उसका परिचय देखेंगे। समानार्थी शब्द को हिंदी में अनुलोम शब्द कहा जाता है। आपकी परीक्षा में समानार्थी शब्द आप नहीं देखेंगे तो उसकी जगह पर आपके शिक्षक ने अनुलोम शब्द लिखा होगा। तो अनुलोम शब्द जब आपको पूछा जाता है तो आपको समझना है, आपको दर्शाना है समानार्थी शब्द। जो भी शब्द है उसका समानार्थी शब्द क्या होता है? तो विलोम शब्द है, पहले हम उसका अर्थ समझ ले तो वह है समानार्थी। परीक्षा में यह शब्द का प्रयोग भी आप देख सकते हैं। लोक, तो उसका अनुलोम शब्द है विश्व और दुनिया, ये दो उसके अनुलोम शब्द है। उसी तरह मान, तो उसका अनुलोम शब्द है सम्मान प्रतिष्ठा। निशान, तो उसका अनुलोम शब्द है चिन्ह और प्रतीक। उसके बाद हाथी, तो उसका अनुलोम शब्द है पानी और हस्त। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए, पानी शब्द में जो हण पे हस्व दर्शाया है उसे दीर्घ कर दिया जाए तो यह शब्द है। आप लिख रहे हैं तो यह गलत होगा।
इसीलिए आपको ह्रस्व और दीर्घ शब्द जो भी वर्ण लिखते हैं उसका आपको पता होना चाहिए, वरना आपके अनुलोम शब्द है वह गलत भी हो सकते हैं। यहाँ पे पानी जो ह्रस्व है उसका अर्थ तो हाथ है, परंतु जो दीर्घ करेंगे तो उसका अर्थ होगा हाथी की बजाय हाथ हो जाएगा। तो यह गौर से देख लीजिए और आपको परीक्षा में क्या पूछा है और कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। अंबर तो उसका समानार्थी यानी कि अनुलोम आसमान, आकाश और नभ ये 3 शब्द हो सकते हैं। सूर्य तो उसका अनुलोम शब्द है रवि, भानु और दिनकर। भूमि, धरा और अवनी। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे शब्द भी दिए हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में तो एक ही शब्द है, परंतु आप जब समानार्थी शब्दों को देखेंगे तो उसके समानार्थी शब्द जो एक से ज्यादा देखे होंगे तो परीक्षा में आपको कोई भी एक शब्द उसका उत्तर लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने 2, 3, 4 ऐसे उसके अर्थ अनुलोम शब्द बताए हैं। तो आप इनमें से कोई भी एक लिखेंगे तो वह भी सही होगा और आपका जो शब्दों का ज्ञान है वो भी बढ़ेगा इससे। उसके बाद है प्राण, तो उसका अर्थ है जीव, आत्मा। सहसा तो उसका अर्थ है अचानक, એકાએક। જેવી રીતે આપણે એકાએક ગુજરાતીમાં વાપરીએ છીએ એવી જ રીતે આ શબ્દ છે એ બેઠે બેઠો હિન્દીમાં પણ વાપરવામાં આવે છે। उसके बाद अनुलोम है राह और उसका अनुलोम शब्द दर्शाया है रास्ता, पथ। अब हम कुछ मुहावरे को देखेंगे और ये मुहावरे आपके प्रथम सत्र की पाठ्य पुस्तक में दर्शाए हैं, वही लिए हैं और आज हम उसी का अभ्यास करेंगे। आंखों का तारा होना, उसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको स्टैंडर्ड 6 में मुहावरे का अर्थ दिया है, वाक्य दर्शाया नहीं है। आपको क्या करना है, आपने 5वीं कक्षा में पढ़ लिया है, आपको पता चल गया है कि वाक्य कैसे बनते हैं। तो आज आपको वीडियो ही नहीं देखना, उसके साथ साथ कुछ कार्य भी करना है। आप जो जो मुहावरे देखेंगे उसके अर्थ तो मैंने दिए हैं, इसीलिए आपको पता तो चल जाएगा। तो आपको मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। आज जो बुक लेके बैठे हैं उनमें पेन से आप लिखते जाइए कि ये वाक्य है, मुहावरे का मैं क्या प्रयोजन करके कौन सा वाक्य लिख सकता हूँ, ऐसा भी सोचते सोचते लिखते जाइए। हाथ बटाना, इसका अर्थ है काम में मदद करना। आज बेटी ने अपनी माँ का हाथ बटाया, घर काम में हाथ बटाया, ऐसा भी आप लिख सकते हैं वाक्य। आंखों का तारा होना, हर लड़का अपने पिताजी का आंखों का तारा होता है, आप ऐसे भी वाक्य लिख सकते हैं। पीठ थपथपाना यानी कि शाबाशी देना। पहला नंबर मिलने पर राजू को उसके शिक्षक ने उसकी पीठ थपथपाई, आप ऐसा लिख सकते हैं। आंख खुलना, सही बात का ज्ञान होना। उसके बाद आंख लगाना, एकदम से सो जाना। उसके बाद आंख चुराना, सही बात से टल जाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंख शब्द का प्रयोजन करके उसका उपयोग करके कई सारे मुहावरे हैं। तो आपको याद रखना है कि कौन सा मुहावरा आपको पूछा गया है और उसका आपको क्या अर्थ लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंख का तारा होना, आंख खुलना, आंख लगना, आंख चुराना। तो ये मुहावरे हमें पहली नजर से तो ऐसा लगेगा आपको कि यह सब समान है,
पर आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर मुहावरे का अर्थ अलग है, कुछ और दर्शाता है, निर्देशित करता है और हमें उसके अनुसार ही अपना वाक्य बनाना है। उसके बाद देखेंगे आंख दिखाना, क्रोध करना, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना, आंखों में चमक लाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना, माथा ठनकना यानी आशंका होना, मन डोलना यानी इसका अर्थ है इच्छा होना, अनसुनी करना इसका अर्थ है ध्यान न देना। अब हम कुछ सर्वनाम देखेंगे, सर्वनाम की परिभाषा को देखेंगे और कौन कौन से सर्वनाम है उसका भी अभ्यास यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम को समझेंगे कि किसे सर्वनाम कहते हैं। તમને ગુજરાતીમાં તો ખબર જ છે, તમે ભણો છો ગુજરાતી, ટેક્સ્ટ બુક છે તો એમાં આ દર્શાવેલું તો છે જ તમારે છઠ્ઠા ધોરણમાં। તો એવી જ રીતે હિન્દીમાં પણ તમારે વ્યાકરણ હવે શીખવાનું છે અને ટોપિક સરખો જ છે, સર્વનામ। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहलाते हैं यानी कहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो आपको पता चला कि कहाँ पे सर्वनाम लिखना है, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आएगा उसे सर्वनाम कह सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग करते समय संज्ञा का शब्द का जो स्थान है वह अभाव देखेगा, उसके स्थान पर आप नए शब्द को देखेंगे। जैसे लड़का है तो वह सर्वनाम है, पर लड़के का नाम दिया जाए आनंद, राहुल, तो वह तो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगी। पर जब सर्वनाम की बात हो रही है तो लड़का शब्द आप यहाँ पे समझ सकते हैं और आप शब्द यह भी सर्वनाम समझ सकते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं इस वाक्य में आप शब्द है उसके नीचे दर्शाया है લીટી और देख सकते हैं डेस्क दर्शाए है અને પાછો આ શબ્દ છે તમે જોઈ શકો છો કે પીળા કલરમાં લખેલો છે, આખું વાક્ય છે એનાથી અલગ પડે છે તો એ સર્વનામ છે, આપ શબ્દ છે। એવી જ રીતે બધા જ વાક્યની અંદર તમને જે પીળો શબ્દ દેખાશે એ દરેક શબ્દ છે સર્વનામ દર્શાવે છે। ચલો હમ સ્કૂલ ચલે, તો અહીંયા હમ શબ્દ છે એ સર્વનામ દર્શાવે છે। ત્યાર પછી दाल में कुछ काला पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ शब्द है वह सर्वनाम निर्देशित करता है। मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो यहाँ पे मैं शब्द है वह सर्वनाम दर्शाता है। उसी प्रकार वह अपने आप खड़ा होने लगा, तो यहाँ पे वह शब्द है वह सर्वनाम दर्शाता है। અને આમ પણ ગુજરાતીમાં ખ્યાલ જ છે જે નામને બદલે વપરાય એને સર્વનામ કહેવાય, એ તો તમે ભણી ગયા, શીખી ગયા। તો એવી જ રીતે હિન્દીમાં પણ છે, संज्ञा के बदले जो जिसका प्रयोजन होता है उसे हम सर्वनाम कह सकते हैं। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द। अब सर्वनाम की जगह पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, सर्वनाम में किस किस का समावेश हो सकता है उसे हम देखेंगे। मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, मुझे, मुझसे, मेरे लिए, हमारे, हमारे लिए। આ મારા માટેના જે શબ્દો એટલે કે મારું, મારું, મારા, આ એવી રીતે જે શબ્દોનું અર્થ થાય છે એવા પ્રકારના સર્વનામો છે। એવી જ રીતે હવે તમે તમારા, તમારું
એવા પ્રકારના જે સર્વનામો છે, યુ, યોર તમે ઇંગ્લિશમાં જેમ વાપરો છો એવી જ રીતે હિન્દીમાં તું, તુમ, તુમ્હારા, આપ, આપકા, આપસે, આપકો, તુમ્હે, તુમ્હારી, તુમ્હારે, તેરે, તુજે આવા પ્રકારના શબ્દ પ્રયોગ થાય છે. આવા પ્રકારના સર્વનામો વપરાય છે. વહ, વે, ઉસે, ઉનકે, ઉન્હેं, ઉનસે, ઉસકી, ઉસકા, ઉસસે, ઉનકી ઓર ઉનકે. બરાબર. હવે જ્યારે બે વ્યક્તિઓ વાત કરતા હોય ત્યારે તમને ખબર છે કે જ્યારે પહેલા પુરુષની, પ્રથમ પુરુષની વાત થતી હોય ત્યારે આવા પ્રકારના સર્વનામોનો ઉપયોગ તમે વાક્યમાં કરી શકો છો, જે તમે પહેલી જ લીટીમાં જોયું. બરાબર. મેં, હમારા, એસે પ્રકાર કે સર્વનામ. અને જ્યારે બીજા પુરુષની વાત થતી હોય ત્યારે તુમ, તુમ્હારા આવા પ્રકારના જે સર્વનામો છે એનો તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. અને ત્યાર પછી જે બે વ્યક્તિઓ વાત કરે છે એ સિવાય કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિની વાત થતી હોય જે હાજર નથી અથવા તો જેને ઉદ્દેશીને વાત થઈ રહી છે એ કોઈ ત્રીજું જ છે, જે બેમાંથી એક પણ નથી, તો ત્યારે વહ, વે, ઉસે, ઉનકા, ઉન્હેं, ઉનસે, ઉસકી, ઉસકા, ઉસસે, ઉનકી, ઉનકે. બરાબર. આવા પ્રકારના સર્વનામો વપરાય છે. ત્યાર પછી યહ. અહીંયા ધીસ શબ્દ તમે ઇંગ્લિશમાં વાપરો છો. યહ, એશહ, એશા આવા પ્રકારના સંસ્કૃતમાં તમે શબ્દ વાપરો છો. તો એવી જ રીતે હિન્દીમાં યહ, યે, इसे, इसको, इन्हें, इनका, इनसे, इनके लिए ऐसे प्रकार के सर्वनामों का प्रयोग होता है. હવે તમે જોઈ શકો છો કે જે પણ શબ્દો સર્વનામો દર્શાવેલા છે એ પ્રશ્ન દર્શાવે છે. બરાબર. ક્વેશ્ચન માર્ક તમે ઇંગ્લિશમાં ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો અમુક પ્રકારના જે સ્પેલિંગ છે, વીચ છે, વુ છે, WH વાળા જે ઉપયોગ કરો છો એવી જ રીતે અહીંયા તમે જે શબ્દો જુઓ છો એ શબ્દો પ્રશ્ન દર્શાવે છે. અને ગુજરાતીમાં કોણ, શું આવા પ્રકારના આપણે શબ્દ પ્રયોગ તો કરીએ જ છીએ. તો અહીંયા તમે જે જુઓ છો એ કંઈક આવું જ દર્શાવે છે. कौन, किसने, कुछ, कोई, किसी, कब, कैसे, किसको, किससे और क्या. જુઓ અહીંયા દરેક સર્વનામ છે એ તમને ક્યાંક ને ક્યાંક કોઈ પ્રશ્ન જુઓ છો ત્યારે તમને જોવા મળશે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. જૈસા, વૈસા, સ્વયં, આપ, ખુદ, સ્વતઃ. બરાબર. આ સર્વનામો છે પોતાની માટે વપરાતા હોય છે. જેસા, વૈસા જેવું તેવું. બરાબર. આવા પ્રકારના વાક્યોનો તમે પણ વાક્યમાં પ્રયોગ કરતા હશો સર્વનામમાં. બરાબર. જ્યાં જ્યાં ધુમાડો હોય ત્યાં ત્યાં અગ્નિ હોય, આવું તમે શીખેલા છો. તો એવી જ રીતે જ્યાં અને ત્યાં એવું પણ સમજી શકાય. વિશેષણની આપણે જોઈએ હવે શું વિशेषताओं છે. संज्ञा शब्द की विशेषता सूचित करते हैं, इसीलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण कहलाते हैं. હવે સર્વનામ પૂરું થઈ ગયું અને હવે નવા ટોપિકમાં આપણે જે શીખવાનું છે એ છે વિશેષણ. અને આપણે હમણાં જ જે બોલેલા એ છે વિશેષણની વ્યાખ્યા. બરાબર. તો વિશેષણ કોને કહેવાય? સાદી ભાષામાં સમજવું હોય તો જે નામના અર્થમાં વધારો કરે એને વિશેષણ કહેવામાં આવે છે. તમે એમ લખેલું હોય કે સીતાનો ચહેરો સુંદર છે. બરાબર. આ સામાન્ય વાક્ય છે. પરંતુ જ્યારે એવું લખવામાં આવે કે સીતાનો ચહેરો ચંદ્ર જેવો સુંદર છે તો અહીંયા ચંદ્ર શબ્દ જે વાપરેલો છે એને આપણે વિશેષણ સમજવું જોઈએ, જે વિશેષતા દર્શાવે છે. એવી જ રીતે ગુલાબ છે પરંતુ એની આગળ લાલ શબ્દ લખવામાં આવે તો એ એની વિશેષતા દર્શાવે છે. તો આવી જ રીતે હિન્દીમાં પણ વિશેષણનો પ્રયોગ થાય છે. रेशमा हिम्मती लड़की है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो येलो में दिखाई दे रहा है जो शब्द हिम्मती है वह विशेषण दर्शाता
है। उसी तरह छोटा बच्चा फिसल गया। यहाँ पे छोटा शब्द है वह है विशेषण। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है। અહીંયા 10 શબ્દ તમે જોવો છો, એ 10 શબ્દ છોકરીઓ છે એનું વિશેષણ છે. છોકરીઓ તો ઘણી બધી કક્ષામાં એટલે કે એક વર્ગની અંદર અથવા એક ધોરણની અંદર હોય, પરંતુ એવી જ 10 છોકરીઓની વાત થાય છે કે જે બેઠી બેઠી વાંચી રહી હોય. उसकी हर सुबह नई सुबह होती है. દરેક સવાર છે નવી છે, તો નવી શબ્દ છે એ વિશેષણ દર્શાવે છે. કુત્તા વફાદાર પ્રાણી હે. તો અહીંયા વફાદાર જે શબ્દ છે એ કૂતરાની વિશેષતા દર્શાવે છે. તમને ખ્યાલ છે કે લોકો પોતાની ઘરે કૂતરાને શા માટે રાખે છે, બરાબર? કે કૂતરું છે એ બધા જ પ્રાણીઓમાં વધારેમાં વધારે વફાદાર છે. એ ચોરી થવા નહીં દે અને એના માલિકનું ધ્યાન રાખે. તો આ એની વિશેષતા થઈ, અને જે વિશેષતા દર્શાવે એને કહેવાય વિશેષણ. इन वाक्यों को पढ़िए. હવે આપણે ફરી પાછા નવા ટોપિક તરફ આગળ વધીએ. વિશેષણ તમને સમજાઈ ગયું. હવે શું શીખવાનું છે એ જોઈએ. ક્યો વહાં કોઈ તકલીફ है? वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है. लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षक ने यानी कि शिक्षिका ने पूछा. હવે તમને આ 3 વાક્યો દેખાય છે. દરેક વાક્યની અંદર પહેલા વાક્યમાં તમને પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન દેખાય છે, બીજા વાક્યમાં તમને આશ્ચર્ય ચિહ્ન દેખાય છે, અને ત્રીજા વાક્યમાં ઇન્વર્ટેડ કોમા, ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા તમે જોઈ શકો છો. એટલે કે કોઈએ બોલેલું છે આ વાક્ય. જ્યારે કોઈ વાક્ય કોઈના દ્વારા બોલાયેલું હોય ત્યારે એ ડબલ કોમામાં દર્શાવેલું હોય છે. किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है. इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को વિરામ ચિહ્ન કહેતે હૈ. બરાબર, તમને સમજાઈ ગયું કે કાંઈ પણ આપણે બોલતા હોઈએ અથવા તો લખતા હોય ત્યારે થોડી વાર ઊભા રહીએ. તો તમને ખ્યાલ હશે ગુજરાતીમાં અલ્પ વિરામ લખો છો, તમે પૂર્ણ વિરામ લખો છો. ક્યારે પૂર્ણ વિરામ લખી શકાય? જ્યારે વાક્ય પૂરું થાય છે ત્યારે. પરંતુ અલ્પ વિરામ એટલે કે થોડો જ વિરામ લેવાનો છે, તમારે માત્ર થોડીક વાર જ ઊભું રહેવાનું છે. જો આવું દર્શાવવું હોય તો અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ કરો છો. તો એવી જ રીતે અહીંયા પણ આપણે હિન્દીમાં આવા થોડા વિરામ ચિહ્નો છે એનો અભ્યાસ કરીશું. વિરામ ચિહ્ન, पंक्चुएशन, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप. बराबर, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है. આનાથી તો તમે બધા પરિચિત છો. હિન્દીમાં કંઈ પણ વાક્ય લખો અને હે પછી કેવો સીધો ઊભો લીટો મૂકી દો છો, બરાબર? અને હિન્દી લખવાની તમને આ તો મજા આવતી હોય અત્યારે. તો એવી જ રીતે અહીંયા પૂર્ણ વિરામ દર્શાવે છે, એટલે કે ફૂલ સ્ટોપ દર્શાવે છે. जैसे मोहन ने पत्र लिखा, આપણે ઉદાહરણથી સમજીએ તો लिखा પછી તમને કંઈક હિન્દીનું પૂર્ણ વિરામ દર્શાવેલું છે કે જો તમે ગુજરાતીમાં પૂર્ણ વિરામ લખો છો તો ફૂલ સ્ટોપ તમને ખ્યાલ છે કે એક ચિહ્ન મૂકી દો છો, પરંતુ હિન્દીમાં પૂર્ણ વિરામ છે એ આ રીતે અહીંયા તમે જે જોઈ શકો છો એ રીતે દર્શાવવામાં આવે છે. સીતા સ્કૂલ નહીં ગઈ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ગઈ પછી પણ પૂર્ણ વિરામ એટલે કે દર્શાવેલું છે કંઈક ચિહ્ન. હવે આપણે સમજીએ અલ્પ વિરામ. કોમા કોને કહેવાય? થોડી જ વાર ક્યાં ઊભું રહેવાનું છે, એટલે કે અલ્પ વિરામ કોને કહેવાય એના વિશે અભ્યાસ કરીશું. अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है. આપણું વાક્ય પૂરું થયેલું નથી, પરંતુ વચ્ચે તમે ઘણી જગ્યાએ ઘણા પાઠ્યપુસ્તકો વાંચેલા છે અત્યારે. હવે તો 6ઠા ધોરણમાં આવી ગયા, તો હવે એક નિરીક્ષણ કરવાની શરૂઆત કરજો. કોઈ પણ પાઠ ભણો છો તો એ પાઠમાં લીટીની વચ્ચે ક્યાંક ને ક્યાંક અલ્પ વિરામનો પ્રયોગ કરેલો હશે. તો અલ્પ વિરામ શા માટે
વાપરેલું હોય, જ્યારે પૂર્ણ વિરામ દૂર હોય, વાક્ય બહુ લાંબુ હોય ત્યારે વચ્ચે માત્ર થોડો વિરામ કરવા માટે દર્શાવેલું હોય છે. અને આ જે ચિહ્ન છે એને અલ્પ વિરામ કહેવામાં આવે છે, એના દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે. હવે આપણે ઉદાહરણ જોઈએ, જैसे રામ સીતા और મોહન ઘર ગયે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે રામ અને સીતાની વચ્ચે અલ્પ વિરામ દર્શાવેલું છે. એટલે કે એકથી વધારે પ્રકારના નામો, એ કોઈ શીર્ષક હોય તો એવું લખવું હોય, એવું દર્શાવવું હોય ત્યારે વચ્ચે અલ્પ વિરામનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રોકો મત, જાને દો. બરાબર, તો અહીંયા રોકો મત છે, પછી અલ્પ વિરામ દર્શાવેલું છે. હવે ત્યાર પછી આપણે જોઈએ માર્ક ઓફ ઇન્ટ્રોગેશન, એટલે કે પ્રશ્ન ચિહ્ન, ક્વેશ્ચન માર્ક. બરાબર, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય તમે જો ભણો છો ગુજરાતીમાં તો ખ્યાલ છે કે અમુક પ્રકારનું ચિહ્ન છે એ પ્રશ્નમાં દર્શાવેલું હોય છે. અને હા, સૌથી શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ આપું આ સમજવા માટે તો તમારું પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર તમે જોશો ઝીણવટતાથી તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એક લીટી દર્શાવેલી હોય, એની પાછળ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન છે એ દર્શાવેલું હોય છે. प्रश्नवाचक चिन्ह, अब हम उसकी परिभाषा को देखेंगे. किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है. હવે તમારે જ્યારે કોઈ પણ માહિતી કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી જોતી હોય તો એ કેના દ્વારા મેળવી શકો? તો સ્વાભાવિક છે કે એ આપણે એને પ્રશ્નો પૂછીએ, ત્યાર પછી એ આપણને એનો જવાબ આપે અને આ દ્વારા આપણને એ માહિતી મળતી હોય છે. તો કોઈ પણ માહિતી મેળવવા માટે જેવા પ્રકારના વાક્યો વપરાતા હોય એ જાણવા માટે એને કહેવાય પ્રશ્નવાચક અથવા તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને આવા પ્રકારના વાક્યો છે એની રચના થતી હોય છે. અહીંયા આપણે એના ઉદાહરણ જોઈએ. ક્યાં તુમ વિદ્યાલય ગયે થે? બરાબર, જૈસે એટલે કે આ એના ઉદાહરણો છે. તો અહીંયા થે પછી તમે જે ચિહ્ન જોઈ શકો છો એક ચોક્કસ પ્રકારના આકારવાળું, એને કહેવાય પ્રશ્નવાચક ચિહ્ન. તુમ ક્યાં કરતે હો? હવે આપણે હજી એક પ્રકારના નવા ચિહ્નનો અભ્યાસ કરીશું, વિસ્મયાદિક બોધક ચિહ્ન. બરાબર, વિસ્મય થતો હોય, આશ્ચર્ય થતું હોય, આવા પ્રકારનું દર્શાવવા માટે આશ્ચર્ય ચિહ્નનો પ્રયોગ ભાષાની અંદર થતો હોય છે. અને આવા માર્કનો ઉપયોગ કરી, એટલે કે આશ્ચર્ય ચિહ્નનો ઉપયોગ કરી અને વાક્ય લખો, આવા પ્રકારના પ્રશ્નો પરીક્ષામાં પૂછાઈ પણ શકે છે. એટલે આશ્ચર્ય, વાહ, અરે, પછી જે ચિહ્ન હોય એ મોટા ભાગે આશ્ચર્ય ચિહ્ન જ હોય છે. માર્ક ઓફ એક્સક્લેમેશન. બરાબર, એવું તમે ઇંગ્લિશમાં પણ સમજી શકો છો. आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है. जैसे अरे, बापरे, પછી જે ચિહ્નો દેખાય છે એ બધા જ વિસ્મયાદિક બોધક ચિહ્નો છે. વાહ, સાબાસ, આહા. હવે આપણે થોડાક એના ઉદાહરણો જોઈએ કે કઈ રીતે એ વાક્યની અંદર પ્રયોજવામાં આવે છે. વાહ, આપને તો કમાલ કર દિયા. તો અહીંયા વાહ શબ્દ પછી જે ચિહ્ન દર્શાવેલું છે એ છે આશ્ચર્ય ચિહ્ન. ત્યાર પછી અરે ક્યાં હો ગયા? તો અહીંયા અરે શબ્દ પછી જે દર્શાવેલું છે એ વિસ્મયાદિ બોધક ચિહ્ન છે. હવે હાઈપેન એટલે કે યોજક. હવે યોજક છે એનો પ્રયોગ કોઈ પણ ભાષાની અંદર ક્યારે કરવામાં આવે છે એનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. योजक की अब हम परिभाषा भी देखेंगे. योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है, जैसे सुख दुख, माता पिता,
અહીંયા તમને દેખાય છે કે સુખ દુઃખ લખેલું છે અને વચ્ચે એક ડેસ્ક દર્શાવેલું છે, તો એને શું કહેવાય? યોજક. એવી જ રીતે માતા પિતા લખેલું છે, પરંતુ વચ્ચે તમને ડેસ્ક દેખાય છે, તો એ શું દર્શાવે છે? એ દર્શાવે છે યોજક ચિહ્ન. આવી રીતે કોઈ પણ સામાસિક, જેમ કે તમે આગળ ભણશો દ્વંદ્વ સમાસ આવશે, તો દ્વંદ્વ સમાસની અંદર મોટા ભાગના જે શબ્દો છે એ યોજક દ્વારા બંધ બેસતા હોય છે અથવા તો દર્શાવેલા હોય છે. सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं. તો જ્યારે સુખ દુઃખ, ખરેખર તમે જુઓ તો સુખ અને દુઃખ બંને એ તદ્દન વિરોધી છે. એ ક્યારેય સાથે જોવા મળતા નથી. કોઈના જીવનમાં સુખ અને દુઃખ સાથે આવતું નથી. એકની વિદાય થાય ત્યારે બીજાનું આગમન થતું હોય છે, પરંતુ અહીંયા સામાસિક શબ્દ તરીકે વાપરેલો છે. એટલે તમે કલ્પના કરી શકો છો કે સામાસિક શબ્દ છે એટલા માટે યોજક છે બંનેની વચ્ચે તમને વાપરેલું દર્શાવેલું છે. માતા પિતા કી સેવા ही सच्ची सेवा होती है. એટલે માતા અને પિતા બંનેની સેવા કરવી અહીંયા દર્શાવેલી છે. એમાંથી કોઈ પણ એકની નહીં, પરંતુ બંનેની અહીંયા સેવા કરવાની વાત કરેલી છે. પછી નિર્દેશક એટલે કે ડેશ. તો આ પણ પહેલા જેવું યોજક જેવું જ છે, પરંતુ શું તફાવત છે એ હવે આજે આપણે अभ्यास કરીને समझीशु. तो निर्देशक की पहले हम परिभाषा देखेंगे. निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है. જ્યારે તમે કોઈ પણ વાત કરો છો ત્યારે એને સ્પષ્ટ કહેવા માટે અહીંયા ડેશનો એટલે કે નિર્દેશકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અથવા કરી શકો છો. ગ્રાહક. પછી જુઓ તમને એક ડેસ્ક દેખાઈ રહ્યો છે. આવા તો આખો પાઠ છે તમારે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર છે, તો એ પણ તમે અહીંયા સમજી શકો છો. એના વાક્યો પણ લઈ શકો છો ઉદાહરણમાં સમજવા માટે કે આખો પાઠ છે, એમાં દુકાનદાર છે, ગ્રાહક છે, એક પછી એક બોલે છે, તો દરેક જગ્યાએ તમે આ ડેશને જોઈ શકો છો. ग्राहक. इस पुस्तक का क्या मूल्य है? दुकानदार. यह 25 रुपये की है. जो આ સંવાદ જ છે એક પ્રકારના, અને બંને સંવાદને દર્શાવવા માટે જે પાત્ર બોલી રહ્યું છે એને દર્શાવવા માટે એના પછી એ પાત્ર પછી જે ગ્રાહક છે, દુકાનદાર છે, અને ત્યાર પછી ડેસ્ક કરી અને પછી જે વાક્ય બોલેલું છે એ દર્શાવ્યું છે. ત્યાર પછી છે કોષ્ટક, એટલે કે એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય બ્રેકેટ. અને બ્રેકેટનો ઉપયોગ તો તમે ગણિતમાં બધાથી વિશેષ પ્રકારે શીખી રહ્યા છો. નાનો કાઉન્સ, મોટો કાઉન્સ, છગડીયો કાઉન્સ, તો એના ક્યારે છોડવામાં આવે છે, બરાબર? આવા પ્રકારના નિયમો તમે ગણિતની અંદર ભણી રહ્યા છો. તો કોષ્ટક છે હિન્દીમાં પણ વાપરવામાં આવે છે. કાઉન્સ છે, કાઉન્સની અંદર કંઈક માહિતી દર્શાવેલી હોય છે. તો આપણે પહેલા એની શું વ્યાખ્યા થાય એ સમજીશું. તમને જે ચિહ્ન દર્શાવેલું છે એ પણ તમે જોઈ શકો છો તમારી સ્ક્રીન ઉપર. किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है. હવે કંઈક અર્થ દર્શાવવો છે, જેમ કે જુનાગઢનું ચિત્ર તમે જુઓ તો જુનાગઢ શબ્દ લખેલો હોય તો કાઉન્સમાં ગિરનાર એવો શબ્દ પ્રયોગ તમે જોઈ શકો છો. આવા પ્રકારના વાક્યો તમે ઘણી જગ્યાએ જોયા હશે કે જેની વિશેષતા પણ દર્શાવતા હોય, અથવા કોઈ શબ્દ છે તો એનો વિશેષ અર્થ દર્શાવવા માટે એની બાજુમાં જ કાઉન્સની અંદર એ શબ્દ લખેલો હોય છે. અહીંયા આપણે થોડાક ઉદાહરણો જોઈએ. અધ્યયન, પછી કોષ્ટકમાં એક શબ્દ લખેલો છે પઢના. હર ક્ષેત્ર મેં લાભ દેતા હૈ. અધ્યયન એટલે ખરેખર વાંચવું, પરંતુ અહીંયા કેવા પ્રકારે આ શબ્દ વાપરેલો છે કે ક્ષેત્ર કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર તમારે અભ્યાસ કરવો જરૂરી છે, વાંચવું જરૂરી
છે એની માહિતી મેળવવી જરૂરી છે, એટલા માટે આ શબ્દ છે અહીંયા બ્રેકેટમાં એટલે કૌંસમાં દર્શાવેલો છે. વિરુદ્ધાર્થી, તો જો કૌંસમાં તમને વિલોમ શબ્દ જોવા મળે છે. શબ્દ લીખીએ, બરાબર, તો કૌંસનો જે શબ્દ છે એ ખરેખર વિરુદ્ધાર્થી શબ્દનો સમાનાર્થી છે. આવો પ્રશ્ન પરીક્ષાની અંદર પણ પૂછાઈ શકે કે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દનો ખરેખર સમાનાર્થી શબ્દ શું થઈ શકે, તો તમારે દર્શાવવું પડે ત્યાં વિલોમ શબ્દ. અવતરણ ચિહ્ન ઇન્વર્ટેડ કોમા. ઈખરા એટલે કે તમને ચોક્કસ પ્રકારનું લખાણ હોય તો એ તમે જોઈ શકો કે એમાં ઈખરા અને દોહરા એટલે કે બે પ્રકારના ઇન્વર્ટેડ કોમા હોય જ્યારે કોઈ વાક્ય બોલતું હોય. આ સિવાય એક હરાવાળું પણ અવતરણ ચિહ્ન વાપરવામાં આવે છે. તો ચાલો જોઈએ એ ક્યારે વાપરવામાં આવતું હોય છે. एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है. તમને ખ્યાલ આવી ગયો, જ્યારે તમે સરનામું લખતા હોય ત્યારે તમને ખ્યાલ હશે, તમારા મકાનનું નામ લખો છો, તમારા ઘરનું નામ લખો છો, તો તમે ઉપર કોઈ ચિહ્ન દર્શાવો છો, તો એ ચિહ્ન કયું છે? હા, એ છે ઈખરા ચિહ્ન. આ સિવાય પણ કોઈ પણ શીર્ષક લખવું હોય, કોઈનું ઉપનામ દર્શાવવું હોય અને તમે જે પ્રયોગ કરો છો એ પ્રયોગને કહેવાય ઈખરા ચિહ્ન. समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सूर्यकांत. त्रिपाठी का उपनाम है निराला. તો જોઈ શકો છો અહીંયા નિરાલા જે શબ્દ લખેલો છે એના ઉપર જે ચિહ્ન દર્શાવેલું છે એને ઈખરા અવતરણ ચિહ્ન કહેવામાં આવે છે. દુહરા, બરાબર. હવે જેવી રીતે એકહરા હોય એવી જ રીતે દુહરા પણ અવતરણ ચિહ્ન વાપરવામાં આવે છે ભાષામાં. એ ક્યારે વપરાય છે એ જોઈએ. किसी व्यक्ति के बंधन को मूल रूप में उद्घृत करने के लिए संबोधनी यानी कि बोलता है वैसा ही हमको दर्शाना है. आप ऐसा करते हैं तो उसे दुहरा इन्वर्टेड कोमा यानी कि अवतरण चिन्ह में दर्शाया जाता है. करने के लिए दुहरा उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. प्रार्थना ही आत्मा की खुशी है. शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान. बराबर. હવે જય જવાન જય કિસાન ઉપર તમે ચિહ્નો જોઈ શકો છો. એ શેના ચિહ્નો છે? એ દુહરા ચિહ્નના ઉદાહરણો છે. એવી જ રીતને પ્રાર્થના ही आत्मा की खुशी है, આ જે વાક્ય છે એની ઉપર તમે અમુક પ્રકારના ચિહ્નો દુહરા ચિહ્નના જોઈ શકો છો. આ રીતે કરી શકાય છે.